सनिर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्ययातीर्थपदः पदानि अनवाक्रमात् पुण्यचिकीर्षयोर्या स्वदिष्टितो यानि सहस्रमूर्तिः। सभा ने बरखास्त करी अने नक्की थयुं के भगवान द्वारिकाधीश आवे एमना स्वागत माटेनी तैयारी करो। आ बाजू विदुर काका जे धनुष मूकीने गया छे ने सीधा तीर्थ यात्रा करवा माटे निकळवानी तैयारी करे। एवामां विदुर काका ने खबर पड़े छे के द्वारिकाधीश आवे छे एटले पोतानी पत्नी सुलभा देवी ने कहे छे, कल्याणी सांभळ, सारा समाचार आपू छूं। सुलभा देवी कहे छे के शुं समाचार छे? कह्युं के द्वारिकाधीश भगवान अहींया हस्तिनापुर में आवे छे। मने तो एवुं लागे छे के आ द्वारिकाधीश भगवान अहींया शांतिदूत बनी मैत्री करवा नथी आवता, पण आपणने दर्शन देवा आवे छे। सुलभा देवी कहे छे के तो नाथ शू करिए? कह्युं के जल्दी चालो, आपणे भगवान ने दर्शन माटे पण जईए ने भगवान ने आमंत्रण आपवा माटे पण जईए। आ बाजू आखुं हस्तिनापुर शणगारवामां आव्युं छे। सुंदर मजानुं वातावरण छे। ठेर ठेर जग्याओ पर राजमार्गनी अंदर धजा ने पताकाओने बांधवामां आव्या छे। आसोपालवना तोरण बांध्या छे। अनेक जग्याओं पर सोनाना कळशो मूकवामां आव्या छे। द्वारिकाधीश भगवान आवाना छे। आ वातनी खबर पड़तानी साथे ज हस्तिनापुरने शणगारवामां आवे छे। वाजिंत्रो वगाड़वा वाळाने बोलावे छे के जल्दी आवो। द्वारिकाधीश भगवान ने नृत्य गायन अने वादन बहु प्रिय छे। अने ज्यां द्वारिकाधीश भगवान हस्तिनापुर में प्रवेश करे ने त्यां तो चारे बाजू मेदनी छे। आखुं हस्तिनापुर पोताना नगरमांथी ने राजमहलमांथी बहार आव्या छे। भगवान नो सोनानो रथ हस्तिनापुरनी अंदर प्रवेश करे। राजमार्गनी अंदर माणसोनी आटली बधी भीड़ लागी, कारण के द्वारिकाधीश 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 नाम तो संभळाय छे पण कोई दिवस जोया नथी हो। केवी सुंदर तैयारी छे। आगळ कन्याओ कळश लई अने जाय छे सामैया करवा माटे। द्वारकाधीशना अमुक सेनापतिओ भगवान ने विंजणो करे छे, पवन नाखे छे। वैदिक मंत्रो बोलता बोलता ब्राह्मणो भगवान नु स्वागत करे छे। हवे भगवान नो रथ हस्तिनापुरना राजमहल तरफ जाय छे। आगळ कन्याओ छे, आगळ कन्याओ छे, पाछळ चामर ढोळाय छे अने ब्राह्मणो वैद मंत्र बोलता बोलता जाय छे। अनेक सेनापतिओ अने सिपाहीओ पगपाड़ा जाय छे अने सौथी छेले भगवान द्वारिकाधीशनो रथ जाय छे। द्वारकाधीश भगवान नो रथ हस्तिनापुरनी अंदर जाय। दुर्योधननी बाजुमां जई अने द्वारिकाधीशे कह्युं, दुर्योधन आवुं मोटुं स्वागत मारुं, स्वागत मारुं, मोटुं स्वागत मारुं। कह्युं, प्रभु तमे तो द्वारिकाना राजा छो, तमारुं तो स्वागत थवुं ज जोईए ने। भगवान मन में विचार करे छे के भक्को तो बहु छे। आ दुर्योधन नो भक्को जोईने आंखों अंजाई जाय, पण अंदर भाव जराय नथी। भक्को तो बहु छे पण भाव नथी। कारण
અંદર સ્વાર્થ ભરેલો છે, સ્નેહ નથી. આટલામાં હસ્તિનાપુરના માણસો ભગવાનને જોતા હોય છે. એ જ સમયે ભક્તવત્સલ ભગવાન હસ્તિનાપુરના માણસોને જોતા હોય. ભગવાન કોઈને શોધે છે. વિદુરજી અને સુલભા દેવી પણ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે. ભીડ બહુ છે ને એટલે પગ ઊંચા કરી અને દર્શન કરવા જાય, પણ ભગવાન દર્શન દેખાતા નથી. ભગવાનની આંખો પણ શોધે છે. આટલામાં વિદુરજીની સામે ભગવાનની નજર પડે છે. વિદુરજી આંખો બંધ કરી અને ભગવાનને સ્વાગત કરે છે, ભગવાનને આવકારો આપે છે. ભગવાન પણ પોતાની આંખો ઢાળીને કહે છે કે વિદુરજી, તમારા પ્રણામ મેં સ્વીકારી લીધા. આટલામાં આ બાજુ જોવે ને ત્યાં તો વિદુરના પત્ની સુલભા દેવી એ પણ પોતાના બે પગ ઊંચા કરે અને અંગૂઠા ઉપર વજન રાખી અને ભગવાનની સામે જોવે. સુલભા દેવીને ભાવ બહુ છે, પ્રેમ બહુ છે. ભગવાનની સામે આંખો ઢાળી અને ભગવાનને વંદન કરે. પાછી બીજી વખત આંખો ઢાળે છે. ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ, અમારા ઘરે ભોજન કરવા આવજો. ભગવાને કહ્યું, આજના બપોરા તમારે ત્યાં. અને પછી ભગવાન ભક્તવત્સલ રાજસભાની અંદર જાય છે. સભાની અંદર ચર્ચાઓ થાય છે. ભગવાન દૂત બનીને આવી ગયા છે એટલે મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે મહારાજ, પાંડવોનો પિતરાઈ ભાગ છે, આપવો એ તમારો ધર્મ છે. અને હું દૂત બનીને આવ્યો છું એના વતી સંદેશો લઈને. આખું રાજ્ય નથી જોતું, અડધું રાજ્ય આપો. કયું અડધું નહીં અપાય. અને પછી તો શું કીધું ખબર? 5 ગામડા પાંડવોને આપી કરી લે રાજનીતિની વાત. દુર્યોધનને કહે કે 5 ગામડા આપી દે, 5 ભાઈઓને 5 ગામડા સુખી. હવે દુર્યોધન શું કહે છે ખબર છે? 5 ગામડા તો દૂર, પણ આ ધરતીમાં એક સૂઈ ઊભી રહે ને, ધરતીમાં એક સૂઈ ઊભી રહે ને, આટલી જગ્યા પણ હું યુદ્ધ કર્યા વગર આપવા માટે તૈયાર નથી. ભગવાન કહે છે દુર્યોધન, યુદ્ધ થવાથી હંમેશા હાનિ જ થાય છે રાષ્ટ્રની. દુર્યોધન માનતા નથી અને અંતગતવા એ સભામાં એવું નક્કી થાય કે હવે યુદ્ધ જ કરવાનું છે. હવે વાતો નહીં, હવે હાથ નક્કી કરશે. હવે શક્તિ જેની વધારે એ જીતશે અને જે જીતશે એ રાજ કરશે. સભા આખી બરખાસ્ત થઈ અને ભગવાન દ્વારકાધીશ સભામાંથી નીકળે છે. અને જ્યાં બહાર નીકળવા જાય ને ત્યાં તો દુર્યોધન ભગવાનની સામે હાથ જોડીને કહે છે કે ભગવાન, ક્યાં જાઓ છો? કહ્યું, દુર્યોધન, હું દૂત બનીને આવ્યો હતો અને મેં વાત તો તને કરી દીધી છે. કહ્યું, ભગવાન, એ બધું છોડી દો. તમારા માટે અહીંયા સુંદર મજાના ભોજનની તૈયારી છે. તમારા માટે 32 જાતના પકવાન અને 56 ભોગ પ્રભુ અમે બનાવ્યા છે. ભગવાન કહે, આવ નહીં, આદર નહીં, નહીં નહેનો મેં નેહ, ઉહગર કદી ન જઈયો, ભલે કંચન બરસે ને. દુર્યોધનને કહે કે મારે 56 જાતના ભોગ ખાવાની ઈચ્છા નથી હો, મને જવા દે. કહ્યું, એમ ન ચાલે પ્રભુ, તમારે જમીને જ જવું પડે. અરે મહાભારતમાં તો એવી કથા છે
કે ભગવાન જ્યારે જમવાની ના કહે ને ત્યારે દુર્યોધન પોતાના સેનાપતિઓને કહે કે બંદીવાન બનાવો. ભગવાનને બંદીવાન. દાદા ભીષ્મ ઉભા થઈને કહે છે કે દુર્યોધન તું કેને બંદીવાન બનાવવાની વાત કરજો? ભગવાન કહે કે એ પણ કરી લેવા દો એને. અને જ્યાં ભગવાનને બંદીવાન બનાવવા માટે જાય ને તો આટલામાં ભગવાને ચતુર્ભુજ નારાયણનું રૂપ બતાવીને વિરાટ પુરુષના દર્શન કરાવ્યા. સાહેબ ત્યારે જ નક્કી થઈ ગયું કે ભગવાન કોઈ પ્રાકૃત પુરુષ નથી, સાક્ષાત બ્રહ્મ છે. અને ભગવાનનું તેજ એવું લાગ્યું ને કે દુર્યોધન ઓલી બધી વાતો ભૂલી ગયો. અને દુર્યોધન કહે છે વેવાઈ માણસ છો, આવ્યા છે તો જમીને જ જાવ ને. સંપ્રીતિ ભોજ્યાન્યન સંપ્રીતિ ભોજ્યાયન્નાની આબદ ભોજ્યાની વા પુનઃ સચ સંપ્રિયસે રાજન ન ચાપ્યાપદ ગદાવયં. ભગવાનને કહે કે બપોરનો સમય છે, ભોજન કરીને જાઓ ને. 56 જાતના ભોગ તમારા માટે બનાવ્યા છે. ભગવાન કે તારા ભોગ બધા ભોગ પહોંચી ગયા, હવે મારે ખાવું નથી. હું જે વાત કરું એ તો તારે માનવી નથી અને પાછો જમવાનું કે છો. ભગવાન કહે કે 2 જગ્યા ઉપર દુર્યોધન ભોજન થાય. એક જ્યાં અત્યંત ભાવ હોય ને ત્યાં શું બનાવેલું છે ને જોવાની જરૂર નથી, ત્યાં જમી લેવું જોઈએ. ત્યાં મીઠું ને રોટલો એ ઘણો છે. ત્યાં મીઠું ને રોટલો ઘણો છે, પણ ભાવ હોય ને ત્યાં ભોજન થાય. અને બીજું દુર્યોધન પ્રાણ સંકટમાં હોય ને તો ભોજન કરવું પડે આતતાઈને. ત્યાં દુર્યોધનને કહે કે તને ભાવે નથી અને મારા પ્રાણ સંકટમાં નથી. દુર્યોધન હું તારાથી તો નહીં પણ તારા વડીલો છે ને એના કોઈથી બીતો નથી. આ ચોખ્ખા શબ્દોમાં મહાભારતમાં લખ્યું છે. ભગવાન કહી દે છે. એટલે જ ભગવાનને બંદીવાન બનાવવાની વાત આવે છે. અને ભગવાને ત્યાં ચતુર્ભુજ રૂપ ધારણ કર્યું હતું. અને એમાંથી દર્શન કેને આપ્યા? કહ્યું કે ભીષ્મ પિતાને દર્શન આપ્યા, દ્રોણ અને કૃપાચાર્યને દર્શન આપ્યા. બહુ આગ્રહ કરે છે. શકુની મામા આવીને કહે છે આપ આવ્યા છો તો દ્વારકાધીશ ભોજન કરતા જ જાઓ. શકુની મામાના હાસ્યની સામે જોઈને ભગવાન ખાલી મંદ મંદ હાસ્ય કરે છે કે તમારા અંતરનો પ્રેમ શકુની મામા મને ખબર છે. અને શકુનીને ખબર છે કે આ દુનિયામાં મારાથી વધારે કોઈનામાં બુદ્ધિ હોય કે છલ કપટ હોય તો એ દ્વારકાધીશમાં છે. એ શકુનીને પણ ખબર છે. એટલે શકુની ભગવાનથી બહુ ડરે. હસતા હસતા શકુની સાઈડમાં થયા. દુશાસનને તો બોલતા આવડે નહીં. અને કર્ણ ભગવાનને જોવો ન ગમે. પાછો કહું, કર્ણ ભગવાનને જોવો ન ગમે. એની કથા જો સમય મળશે ને તો હું કહી. કર્ણ પણ કેવો પાપી છે. બધાએ બહુ ઉજળો કર્યો છે પણ આટલો બધો ઉજળો નથી કર્ણ. દાનેશ્વરીમાં નામ 100% છે પણ કર્ણના કૃત્યો પણ બહુ ખરાબ છે. દુશાસનને કહ્યું, કર્ણએ કહ્યું તો દુશાસનને કહે કે જે 5 પુરુષોની સાથે રહેતી હોય ને એને સ્ત્રીને પતિવ્રતા ન કહેવાય, એને ગણિકા કહેવાય.
અને ગણિકાની લાજ લેવામાં કોઈ તકલીફ ન હોય, કોઈ દોષ ન હોય. અને એ દુશાસન માથાના વાળ ખેંચીને આવે, ભરી સભામાં દુર્યોધનને કહે કે અહીંયા બેસાડ. ઈ પરામર્શ આ કર્ણએ આપ્યો છે, એટલે ભગવાનને કર્ણ પણ જોવો ન ગમે. હસ્તિનાપુરના ભગવાન રાજમહેલના પગથિયા નીચે ઉતરે. હસ્તિનાપુરના અનેક સંતો મહંતો અને સારા સારા માણસો ભગવાનને આવીને કહે છે કે પ્રભુ અમારા ઘરે ભોજન કરવા માટે પધારો, અમારા ઘરે ભોજન કરવા માટે પધારો. ભગવાન કહે કે નહીં, અમારે એક જગ્યા ઉપર તૈયારી છે. આમ કરતા કરતા ધીરે 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 આખું હસ્તિનાપુર પૂરું થઈ ગયું. અને હસ્તિનાપુરની બહાર નીકળ્યા. સાત્યકી, ઉદ્ધવ અને દ્વારકાધીશ ત્રણ જ રથમાં છે. ઉદ્ધવજીએ કહ્યું ભગવાન આ હસ્તિનાપુર પૂરું થાય છે ને અંદર મરકટ વાંદડા કૂદકા મારે છે, અંદર વાંદરાઓ કૂદકા મારે છે. હવે છે ક્યાં જમવાનું એ તો કહો. ભગવાન કે વ્યાધિ ન કરો, વ્યવસ્થા છે. કેવી વ્યવસ્થા છે? બંટીનો રોટલો ને તાંદળાની ભાજી, બંટીનો રોટલો ને તાંદળાની ભાજી. ભગવાન ઉદ્ધવજીને કહે કે ચિંતા ન કરો, આપણા ભોજનની વ્યવસ્થા થઈ ચૂકી છે. ભગવાનને કહે કે જલ્દી કહો ને ક્યાં જવાનું છે. ચલો ચાલો વિદુરના ઘરે જઈ અને ભોજન કરીએ. જાઓ ચાલો રે વિદુર ઘેર જાય, ઓધરે ચાલો વિદુર ઘેર જાય. कहत कबीरा सुनो भाई साधा, कहत कबीरा सुनो भाई साधा, भक्तन जे ત્યાં વિચારે ઉદ્ધવજી ચાલો ચાલો ને વિદુર ઘેર જાય, ઓધવજી ચાલો વિદુર ઘેર. ભગવાન સાત્યકીને કહે છે કે હવે જલ્દી વિદુર કાકાના ઘર બાજુ આ રથને લઈ જઈએ. રથ ધીરે ધીરે હસ્તિનાપુરને પાર કરી અને હસ્તિનાપુરના સૌથી મુખ્ય મંત્રી છે, પ્રધાનમંત્રી છે, એમના ઘર બાજુ આ રથ જાય છે. અને રથને ભગવાન ઊભો રાખે છે. ઉદ્ધવજીને ભૂખ પણ બહુ લાગી છે અને આપણો રોટલો પણ તૈયાર છે. એક લઈ લો હજી કડી, પછી ભલે મોજ કરીએ. આ એ જરૂરી છે ને. જા હો ફાટલ જઈની ગોદડી, તૂટલ જઈની ખાટલી, પ્રેમના પલંગ બિછાવે, ઓધવજી ચાલો વિદુર ઘેરે આય. ચાલો રે વિદુર ઘેર જાય, ઓધવજી ચાલો વિદુર ઘેર જાય.
ભગવાનનો રથ વિદુરજીની શિબિર જ્યાં આશ્રમ છે, આમ તો એ મંત્રી છે, પરંતુ નાનકડી એવી એની કુટીર છે. આશ્રમ જ્યાં ધર્મની ધજા રહેતી હોય ને એને આશ્રમ કહેવાય. ધર્મની ધજા રાખવાનો અધિકાર કેને છે? કહ્યું કે જેના જીવનમાં 4 વસ્તુ હોય ને એને ધજા રાખવાનો અધિકાર છે. વિદુર કાકાને ત્યાં ધજા છે ધર્મની. આશ્રમ પણ એને જ કહેવાય જ્યાં 4 વસ્તુ હોય: ભજન, ભોજન, આશરો અને આશ્વાસન. આ 4 વસ્તુ જ્યાં મળે ને એને જ આશ્રમ કહેવાય છે. જ્યાં ભજન હોય, જ્યાં ભોજન વટુ માર્ગ નીકળે તો ત્યાં ભોજનની વ્યવસ્થાઓ હોય, જ્યાં આશરો હોય માણસને રોકાવા માટે, અને આશ્વાસન દુનિયામાંથી થાકીને આવે ને તો ત્યાં આવી અને એને શાંતિ મળે, એક વ્યક્તિ એના મનનું સમાધાન કરે. આ ધર્મની ધજા જ્યાં ઊભી છે ને ત્યાં વિદુર કાકાને ત્યાં આવી, વિદુરને ત્યાં આવીને ભગવાન સોનાના રથમાંથી નીચે ઉતરે અને ભગવાન વિદુર કાકાની ડેલીની સાકરને ખખડાવે છે. એની સાકરને ખખડાવે છે. વિદુર કાકા, ઓ વિદુર કાકા, વિદુર કાકા, વિદુર કાકા. ભગવાને એને કાકા શું કામ કીધા છે? કારણ કે વસુદેવ અને વિદુરજી બંને મિત્ર છે. વસુદેવ અને વિદુરજી બંને મિત્ર છે અને વિદુરજીના મનમાં એવો ભાવ છે કે ક્યારેક ભગવાન મને કાકા કહે, અને આ તો અંતર્યામી. એટલે કહ્યું વિદુર કાકા, વિદુર કાકા, ઓ વિદુર કાકા, ઓ વિદુર કાકા, ઓ વિદુર કાકા. ઈ સાકરને ખખડાવે છે અને ઈ સાકરને ખખડાવે ને એટલે સુલભા દેવી ઊભા થાય છે. ઊભા થઈ અને દરવાજો ખોલે છે. દાદા સુલભા દેવી ઊભા થઈને દરવાજો ખોલે છે અને જોવે છે તો જગતનો નાથ દ્વારિકાધીશ ઊભા છે. દ્વારકાધીશને જોઈને પ્રેમાશ્રુ, આંખમાંથી પ્રેમના આંસુ દળદળે છે. કહે છે કે પધારો પ્રભુ પધારો. દ્વારકાધીશને ક્યાં બેસાડવા એક ઢોળિયો ધાડી દે છે. ભગવાનને કહે કે પ્રભુ બિરાજો. ભગવાન કહે છે કે વિદુર કાકા નથી, કયું પૂજામાં છે. વિદુર કાકા, વિદુરજી ભગવાનને જ યાદ કરે છે. જેની માળા કરે છે ને ઈ ઓરડામાં જ બેઠા છે. વિદુરજી બહાર આવે, ભગવાનને જોવે છે, ભગવાનને આલિંગન આપે છે. પધારો પધારો. मीठा मधुने मीठा में हुलारे, मीठा मधुने मीठा में हुलारे रो. मीठी ने मोरी बात रे जननी जोय सकी नहीं जड़े रो. जननी जोय કથાની અંદર જણીએ જન્મ આપ્યો, જેનું ઋણ હું જીવનમાં ક્યારેય ચૂકવી ન શકું. જેણીએ સંસ્કાર આપ્યા, અવગુણો જે હતા મારી માં એટલે કાંતામાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલારે લોલ, તેથી મીઠી મોરી માં જનનીની જોડ સખી ને ઉજડે. હા,
તો સુલભા દેવી આજે તો કેવો યોગ છે, જો ભગવાન દ્વારકાધીશ તો પધારે છે, આ બાજુ મારા માં આવ્યા છે, જેને મને જન્મ આપ્યો છે એ આવ્યા છે, અને પછી આ બાજુ જોઈએ, હા જન્મ આપે પછી પાછા પૈણાવે ને, અને પૈણાવે તો પછી કોઈક દીકરી દેવા વાળું એ જોઈએ ને, સાંકડી શેરીમાં જે મળી જાય ને ઈ. ફાધર ઇન લો મારા પિતાની જગ્યા ઉપર છે, મારા સસરાજી, એમને પણ હું આવકારું છું. અન્ય અનેક અહીંયા મહાનુભાવો, અમારા મિત્રો, અમારા સગા વાલા છે, દરેકને હું આવકારું છું. નારણભાઈ બેલા સહિત દરેકનું હું સ્વાગત કરું છું. ભગવાન વિદુરજીને જોવે છે અને કાકા કહીને બોલાવે છે. વિદુરજીને સંતોષ થાય છે. સુલભા દેવીને કહે છે મધ્યાહનનો સમય છે, બપોરાનો ટાઈમ છે, જલ્દીથી રસોઈ બનાવો. ભગવાને કહ્યું હજુ બનાવી નથી. મનમાં કે મોઢે તો ન કહેવાય ને. એક બાજુ સુલભા દેવી આવીને આમંત્રણ આપી ગયા કે બપોરે આવી જાજો, ને હવે એમ કહ્યું કે રસોઈ બનાવી નાખે. સુલભા દેવી વિદુરજીને બોલાવે છે, રસોઈ ખાનાની અંદર લઈ જાય છે અને કહે છે કે ઘરમાં કાંઈ નથી ખાવા માટે, એક ખાલી માટલું છે અને પાણી છે, બીજું કાંઈ નથી. વિદુરજીને કહે છે કે કામ કરો, તમે હસ્તિનાપુરમાં જઈ અને કાંઈક મિષ્ટાન, કોઈ શાકભાજી જે મળે તે લઈ આવો. હું અહીંયા ભગવાનને બેસાડું છું, એમની સાથે વાતો કરું છું. વિદુર કાકા શાકભાજી લેવા માટે ગામમાં જાય. સુલભા દેવી ભગવાનની સામે જોઈ અને ભગવાનને કાંઈક જમવા આપવાની ઈચ્છા કરે છે. બીજું તો કાંઈ છે નહીં, પણ બાજુમાં કેળા પડ્યા છે. સુલભા દેવી ભગવાનને કેળા આપવા માટે તૈયાર થાય અને કેળાની છાલ ઉતારે. છાલ ભગવાનને આપે અને ગર્ભ કાઢી અને બહાર ફેંકી દે. છાલ ખવડાવે અને ગર્ભ કાઢીને બહાર ફેંકી દે. આજ ભગવાનને યશોદાજી પણ સાંભળે છે. સુલભા દેવીની કેળાની છાલ, સબરીના બોર અને યશોદાનું માખણ, આ બધું ભગવાન માટે સરખું છે. दुर्योधन का मेवा त्यागो, शाग विदुर घर खाई, सबसे बड़ी ऊंची प्रेम सदा. ત્યારબાદ ભગવાન ત્યાં રુચિ રુચિ ભોજન કરે છે. આવી સુંદર મજાની કથા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને વર્ણન કરે છે. અને પછી ભગવાન પુનઃ પોતાના સ્થાને જાય છે. આ બાજુ શનિર્ગત કૌ રવ પુણ્ય લબ્ધો ગજાય યાતિ થપદ પદાની અન્વાક્રમત પુણ્ય ચિકીર્ષયોર્વ્યા સ્વધિષ્ઠિતો યા નિસહસ્રમૂર્તિ. વિદુરજી સીધે સીધા તીર્થયાત્રા કરવા માટે નીકળી જાય છે. તીર્થયાત્રા કરતા કરતા અનેક તીર્થોને પાવન કરે છે. એકવિંશતિ પ્રથમે તસ્યામ ત્રિતસ્યોશનનો મનોશ્ચ પૃથોરથાગ્ને રસિતસ્ય વાયો તીર્થમ સુદાસસ્ય ગવાંબુહસ્ય યચ્રાદ્દેવસ્ય આશિષ
વિદુરજી તીર્થયાત્રાની અંદર નીકળે છે અને આમ તીર્થયાત્રામાં અનેક તીર્થોમાંથી યાત્રા કરી અને વિદુરજી પ્રભાસ નામના તીર્થમાં પહોંચે ને ત્યારે એમને સમાચાર મળે છે કે મહાભારતનું યુદ્ધ પૂર્ણ થઈ ગયું છે, અનેક વીરો વીરગતિને પ્રાપ્ત કરી ગયા અને એ સમયે પ્રભાસ તીર્થમાં જઈ ત્યાં એક અશ્વત્થ વૃક્ષ, એક પીપળો છે, ત્યાં જઈ અને સરસ્વતી નદીના કિનારા ઉપર તર્પણ કરે છે પોતાના પૂર્વજોનું તર્પણ કરે છે. એમ કહ્યું અનેક પ્રકારના શ્રાદ્ધો કરાવે છે. પ્રભાસ નામનું તીર્થ અને ત્યાં સરસ્વતી નદીના કિનારા ઉપર અશ્વત્થ વૃક્ષ, આજ પણ પ્રાચીનો પીપળો એવું કહેવાય છે. ત્યાં પ્રાચીનો પીપળાથી આપણે ઓળખીએ છીએ. ત્યાં તસ્યામ ત્રિતસ્યો સનસો મનુશ્ચ પૃથોરથાગ્ને રસિતસ્ય વાયો तीर्थं सुदासस्य गवाङ्गुहस्य यच्छराद्धदेवस्य स आशिषे. સરસ્વતીના નિદયના કિનારા ઉપર મિત્ર, ત્રિત, ઉષ્ણા, મનુ, પૃથુ, અગ્નિ, અશિત, વાયુ, સુદાસ, ગૌ, ગુહ અને શ્રાદ્ધ દેવના નામથી તર્પણ અને પિંડદાન કરે છે. અને પછી વિદુરજી એ પ્રભાસ ક્ષેત્રથી સીધે સીધા ઉત્તર દિશાની અંદર જ્યાં ભગવાનનો જન્મ થયો છે ને એ વૃંદાવન તરફ જાય છે, યમુનાના ધરા તરફ જાય છે. હવે આ બાજુ વિદુરજી આવે છે અને ગઈકાલની કથામાં આપણે જોઈ ગયા કે ભગવાને પોતાના શરીરને જ્યારે શાંત કર્યું ને ત્યારે ઉદ્ધવજીને જ્ઞાન આપ્યું છે. ઉદ્ધવજી ભગવાનની ચરણ પાદુકા લઈ અને પ્રભાસ ક્ષેત્રથી નીકળ્યા છે. ઉદ્ધવજી ભાગવતમાં ઉદ્ધવજી છે અને રામચરિત માનસમાં ભરતજી છે. આ બંને ભગવાનની ચરણ પાદુકા માથામાં લઈને જાય છે. હવે ઉદ્ધવજી ચરણ પાદુકા લઈને નીકળે છે અને ઉદ્ધવજી વિચાર કરે છે ભાગવતજીમાં આ કથા નથી મળતી, રાધા અવતારમાં આ કથા મળે છે. હું જે તમને કહેવા માંગુ ને તે ઉદ્ધવજી વિચાર કરે છે કે અહીંયા ભગવાનની જન્મભૂમિ છે, એ જન્મભૂમિમાં જઈને દર્શન કરી લઉં. અને દર્શન કરી અને પછી નીકળતા હતા ને ત્યારે ઉદ્ધવજીને એમ થયું કે ચાલ ને વૃંદાવનમાં જઈ આવું. વૃંદાવનમાં જઈ અને રાધાજીને મળી અને આ સમાચાર આપી દઉં. ઉદ્ધવજી વિચાર કરે કે ચાલો રાધાજીને જઈને સમાચાર આપી દઉં, ગોપીઓને જઈને સમાચાર આપી દઉં. મનમાં ઘણું બધું દુઃખ છે, મનની અંદર વિચાર પણ કરે છે ઉદ્ધવજી કે જો હું એને કંઈ કહીશ તો રાધાજીને ખૂબ દુઃખ થશે. તેમ છતાં પણ ઉદ્ધવજી રાધાજીને મળવા માટે જાય છે. 125 વર્ષના દ્વારિકાધીશ. આ ભાગવતની કથા કોઈ તમારી ને મારી વાર્તા જેવી કથા નથી કે એક સરખી ફિલ્મની સ્ટોરી ચાલે એમ ન ચાલે. આ કથા આમાં અટપટી કથા હોય. ગઈકાલે ભગવાન પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં જઈને પોતાના શરીરને શાંત કરી દીધું. આજ પુનઃ ભગવાન ભાગવતજીમાં પાછા પધારે છે.
દ્વારકાધીશના રૂપ માટે અને વિદુરજીના ઘરે ભગવાને ભોજન કર્યું. પુનઃ ભગવાન દ્વારકાધીશ પાછા જાય છે અને ભગવાન વયા ગયા પછીની પાછી કથા ચાલુ થાય અને આવતીકાલે પાછો એ જ કૃષ્ણનો જન્મ થશે. કેવી કથા છે આજો. ઉદ્ધવજી બરસાના તરફ જાય છે, રાધાજીને સમાચાર આપવા છે. રાધાજી ભગવાનથી મોટા છે. ભગવાને જ્યારે આ સ્થૂલ શરીર છોડ્યું ને ત્યારે ભગવાનની ઉંમર, ભગવાનનું આયુષ્ય એ સમયે ભગવાનની ઉંમર 125 વર્ષની હતી અને રાધાજી એનાથી મોટા છે. કલ્પના કરો રાધાજી કેવા લાગતા હશે ત્યારે. વૃદ્ધ જ હોય ને. ઉદ્ધવજી જાય છે બરસાનામાં, વૃષભાનની ડેલીની સાકર ખખડાવે છે અને રાધાજીને જોવે છે. કેવા લાગે છે ખબર? 113 વર્ષ પહેલા જોયા હતા ને જેવું રૂપ હતું ને એવું જ રૂપ રાધાજીમાં આજ હતું. રાધા એટલે પ્રેમ, અને પ્રેમ હોય ને એ ક્યારેય વૃદ્ધ ન થાય. प्रेम जर है प्रेम अमर है गंगा जल की धारा प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचा प्रेम राधा राधा कहले प्राणी कट जाएगी. ઉદ્ધવજી જ્યારે વૃષભાનના ઘરે જાય છે ને રાધાજીને જોવે છે ને તો રાધાજી જે 114 વર્ષ પહેલા જોયા હતા ને એ જ રાધાજી આજ એ જ રૂપમાં, એવું ને એવું એનું સૌમ્ય, એવી જ એની માધુર્યતા. જ્યારે સમય ઉભો રહી ગયો હોય ને એવી આ વાત છે. અને પછી અંદર જઈ અને રાધાજીને કહે છે કે એક સમાચાર આપવામાં છે. એટલામાં ઘણી બધી ગોપીઓ આવી જાય છે. એમાંથી કોઈ ગોપી કહે છે કે આ તો પહેલો છે ને જે સંદેશો લઈને આવ્યો તો એ જ છે ને આ ઉદ્ધવ. કહ્યું કે હા હું એ જ છું. આજ પણ કોઈ સંદેશો લઈને આવ્યા છો ઉદ્ધવજી? ઉદ્ધવજી કહે છે આજે હું સંદેશો લઈને આવ્યો છું. સંદેશો સાંભળવા જેવો તો નથી, પણ રાધાજીને કહે છે હે દેવી, હે માતાજી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આ ભૂમંડળને છોડી અને પોતાના સ્વધામમાં ગયા છે. રાધાજી કહે છે કે ભગવાન છોડીને ગયા છે? ઉદ્ધવ, ત્યારે પણ તું જે સંદેશો લઈને આવ્યો હતો ને એ સંદેશો તારો ખોટો હતો અને આજનો સંદેશો તારો ખોટો છે. ભગવાન કોઈ દિવસ છોડીને જતા જ નથી. એ કૃષ્ણ હજી અમારી બાજુમાં જ છે. એની ભક્તિને વંદન કરી અને પછી યમુનાના ધરામાં જઈ અને સ્નાન કરે છે. અને ઉદ્ધવ જે જગ્યા ઉપર સ્નાન કરે ને ત્યાં જ વિદુરજી પણ સ્નાન કરવા માટે આવ્યા છે. કાલેન તાવદ યમુના મુપેત્ય તતરોદ્ભવં ભાગવતં
ददर्श वासुदेवानुचरं प्रसादं बृहस्पति प्राक्तनयं प्रतीतो बृहस्पति प्राक्तनयं प्रतीतो। સ્નાન કરીને યમુનાના ધરામાંથી બહાર નીકળે બંને સંતો છે ઉદ્ધવ અને વિદુર એકબીજાને જોવે છે। 4 મિલે 64 ખिले 20 રહે કર જોડ संत जन से संत जन मिले बिन से 7 करोड़। બંને સંતો એકબીજાને વંદન કરે છે બેયની આંખો મળે બેયના હાથ જોડીને વંદન કરે પછી તો હૃદય સાથે લગાવે છે અને હૃદય સાથે લગાવી અને પછી આનંદ વિભોર બને છે। વિદુરજી ઉદ્ધવજીને કહે છે કે દ્વારકા વાસીઓ બધા કુશળ મંગળ તો છે ને। બલભદ્રજી વસુદેવજી ભગવાન દ્વારકાધીશ કુશળ મંગળ તો છે ને। ઉદ્ધવજી કાંઈ જવાબ નથી આપતા અને પછી આસન ઉપર બેસાડે અને રાત્રિના સમયે વાત કરે છે। ઉદ્ધવ ઉવાચ નनु તે તત્વ સંરાધ્ય ऋषि कौशारवोन्ति में साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहाशता। उद्धवजी कहे छे हे विदुरजी भगवान द्वारकाधीश हवे आ मृत्युलोकनी अंदर नथी। भगवाने पोतानी ઈચ્છાથી જ દ્વારિકાને પણ સમુદ્રમાં ડૂબાડી દીધી છે। યાદવો સામે સામે મૃત્યુ પામવા છે। વિદુરજીને ઘણું બધું દુઃખ થાય છે। ઉદ્ધવજી કહે છે ભગવાન જ્યારે પોતાના શરીરને શાંત કરતા હતા ને ए समये मने ब्रह्मबोध आप्यो अने मने ब्रह्मबोध आप्यो हे विदुरजी भगवाने तमने पण याद कर्या छे। विदुरजी कहे छे के जे भगवाने तमने भागवतनु ज्ञान आप्युं ने ए ज्ञान मने पण आपो ने। उद्धवजी कहे छे के ए ज्ञान हूँ तमने नहीं आपू कारण के मारे बद्रिकाश्रमनी अंदर जवू छे। परंतु भगवाने मने कह्यु के ज्यारे तमने तीर्थ यात्रा में विदुरजी मळे ने त्यारे विदुरजी ने एम कहेजो के मैत्रेय ऋषिना आश्रमे जाय त्या तमारू बथवार तैयार छे त्या तमने ब्रह्मबोध तमने भागवतनु ज्ञान मळी जशे। ब्रह्म सापापदेशेन ब्रह्म सापापदेशेन कालेन मोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं नूनम्। एक रात्रि विदुरजी અને ઉદ્ધવજી સાથે રહે। સવારનો સમય થાય ઉદ્ધવજી બદ્રિકાશ્રમ તરફ નીકળે છે અને વિદુરજી પોતાનું બથવાર લેવા માટે મૈત્રેય ઋષિના આશ્રમ તરફ જાય છે। અને રસ્તામાં જતા જતા પોતાના મનમાં आनंद करे छे। पोताना मनमा एने आनंद छे। शुं काम? कालिंद्या कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यस्वसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। विदुरजी ने हृदय में आनंद छे कारण के भगवाने अंत समये
મને યાદ કર્યો છે. વિદુરજી એમ કહે કે ભગવાને મને છેલ્લે યાદ કર્યો. ભગવાનને તો રોજ માણસો યાદ કરે, પણ ભગવાન જેને યાદ કરે ને એ ભાગ્યશાળી હોય. પોતાના ભાગ્યની સરાહના કરે છે વિદુરજીઓ કે મારા કેટલા ભાગ્ય, ભગવાન મને કેટલો પ્રેમ કરતા હશે કે અંત સમયે પણ ભગવાને મારું નામ લીધું, મને યાદ કર્યો. અને યમુના તટથી આમ કરતા કરતા ગંગા નદીના કિનારા ઉપર પહોંચી જાય છે. અને ત્યાં વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિના આશ્રમમાં જાય છે. અને મૈત્રેય ઋષિના આશ્રમમાં જ્યાં પ્રવેશ કરે ને તો સ્વાગતમ વો દ્વિજ શ્રેષ્ઠ, સ્વાગતમ સ્વાગત કરે છે. મૈત્રેયજી આસન ઉપર જ બેઠા છે. વિદુરજીને આવી અને કહે છે કે સ્વાગત, આવો પધારો બિરાજો. આવી અને વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિને પ્રણામ કરે છે. સદગુરુ માની અને પ્રણામ કરે. મૈત્રેય ઋષિ શું કહે છે ખબર? તમારું ભથવાર લેવા માટે આવ્યા છો ને? કહ્યું કે હા. કહો, શું સાંભળવાની ઈચ્છા છે? અને હવે વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિને પ્રશ્ન કરે છે, સુખાય કર્માણિ કરોતિ લોકો ન તે સુખમ વા ન્યદુપારમં વા વિંદેત ભૂયસ્તવ એવ દુઃખા યદત્ર યુક્તં ભગવાન વદેતા, યદત્ર યુક્તં ભગવાન વદેતા. સુખાય કર્માણિ કરોતિ લોકો ન તે સુખમ વા ન્યદુપારમં વા વિંદેત ભૂયસ્તવ એવ દુઃખં યદત્ર યુક્તં ભગવાન વદેતા. વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિને પ્રશ્ન કરીને કહે છે કે સુખાય કર્માણિ કરોતિ લોકે, સુખાય કર્માણિ કરોતિ લોકો. હે બાપજી, મારો પ્રશ્ન એ છે કે આખું જગત સુખ મેળવવા માટે મહેનત કરે છે. આખા જગતમાં દરેકને સુખ જોઈએ છે, એના માટે પુરુષાર્થ કરે છે, મહેનત કરે છે. એ કોઈને સુખ તો મળતું નથી, અને દુઃખ આ જગતમાં કોઈને જોતું નથી, આપોઆપ આવે છે. એનું કારણ શું? કેવો સુંદર પ્રશ્ન છે. જો જગત આખું સુખ માટે મહેનત કરે, એને સુખ મળતું નથી, દુઃખ કોઈને જોતું નથી, આપોઆપ આવે છે. એનું કારણ શું? મૈત્રેય ઉવાચ. હવે મૈત્રેયજી જવાબ આપે છે. આ ભાગવતની કથા હવે એક સાથે 4 જગ્યા ઉપર ચાલુ થઈ છે. પહેલી ભાગવતની કથા નેમિષારણ્ય નામના જંગલમાં, જ્યાં 88,000 ઋષિ મુનિઓ શ્રોતાઓ છે, અને સુતજી ત્યાં વ્યાસાસન ઉપર વક્તા છે. બીજી કથા ગંગા નદીના કિનારા ઉપર દેવર્ષિ નારદ શ્રોતા છે, અને સનત કુમારો ત્યાં વક્તા છે. ત્રીજી કથા એ જ ગંગા નદીના કિનારા ઉપર અનશન વ્રત લઈને બેઠેલા પરીક્ષિત શ્રોતા છે, અને સુખદેવજી મહારાજ વક્તા છે. અને ચોથી કથા હવે પાછી ગંગા નદીના કિનારા ઉપર મૈત્રેય ઋષિના આશ્રમમાં, જ્યાં વિદુરજી શ્રોતા છે અને મૈત્રેયજી વક્તા છે. અને અમારા નિલેશભાઈ કહે કે 5મી જગ્યા જે કલ્યાણપુરમાં, જ્યાં તમે અહીંયા બેઠા છો, પરમહંસો જેવા શ્રોતાઓ, અને ભગવાને મને આ વક્તાનું સ્થાન આપ્યું છે. સાધુ પૃષ્ઠમ ત્વયા સાધો
લોકાન સાધ્વનુગૃહ્યતા ધનવતા લોકે આત્મનો દુઃખજાત્મનઃ. મૈત્રી ઋષિ કહે છે, હે વિદુરજી, બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે તમે, કારણ કે તમારો સ્વભાવ જ સાધુ જેવો છે અને સાધુનો સ્વભાવ એવો જ હોય જે સંસારીઓને દુઃખમાંથી મુક્ત કરે. એનો પ્રશ્ન ક્યારેય પોતાના સ્વાર્થ માટે ન હોય. હે વિદુરજી, સાંભળો, તમારા પૂર્વ જન્મની હું તમને કથા કહું છું. આજ તમે જે પ્રશ્ન કર્યો છે ને, એ પ્રશ્ન તમને થવો જ જોઈએ. કારણ માંડવ્ય સાપાદ ભગવાન પ્રજા સંયમનો યમઃ પ્રાતઃ ક્ષત્રે ભુજિષ્યાયામ જાતઃ સત્યવતી સુતા. પૂર્વ કાળની અંદર એક વખતની વાત છે વિદુરજી. એક નગરની અંદર એક રાજા પોતાનું શાસન કરતા હતા અને એ રાજાના ત્યાં કોઈ ચોર લોકો આવીને ચોરી કરે છે અને સિપાહીઓ એમને શોધવા માટે જાય છે. અને તમે એ સમયે એક અપરાધ કરેલો છે. કહ્યું કે શું છે? કહ્યું કે ચોર ચોરી કરવા માટે જતા હોય ને ત્યારે માંડવ્ય ઋષિના આશ્રમે જાય છે. હવે સિપાહીઓને ચોર તો મળતા નથી, માંડવ્ય ઋષિ મળે છે. એટલે માંડવ્ય ઋષિને બંધીવાન બનાવે અને રાજાની સામે હાજર કરે છે. એમના માટે ફાંસીનો માચડો તૈયાર કરે છે. રાજા કહે છે કે મારા રાજ્યમાં જે પણ ચોરી કરે ને એમને હું ફાંસી આપું. મારા રાજ્યમાં જે ચોરી કરે એમને હું ફાંસી આપું. એટલે ફાંસીનો માચડો તૈયાર કરવામાં આવે અને માંડવ્ય ઋષિને જ્યાં લટકાવવા માટે જાય ને તો ફાંસીનો માચડો તૂટી જાય છે. એક વખત તૂટે છે એટલે બીજી વખત રાજા કહે છે કે ફરી એમને ફાંસીની સજા જ આપો. બીજી વખત પણ એ તૂટી જાય છે એટલે ત્રીજી વખત નક્કી કરે અને ત્રીજી વખત જ્યારે તૂટી જાય ને ત્યારે એ રાજા દોડતો એ ઋષિના ચરણોમાં જઈને કહે છે કે બાપજી મને માફ કરો, તમે કોઈ યોગ પુરુષ છો, તમે કોઈ મહાન સંત છો, હું આપને ઓળખી નથી શક્યો. કહ્યું તું ન ઓળખ એનો કઈ વાંધોય નથી. કહ્યું આપ કોણ છો? કહ્યું કે હું માંડવ્ય ઋષિ છું. કહ્યું કે મને માફ કરો. રાજા કહે કે મને માફ કરો. માંડવ્ય ઋષિ કહે છે કે તારો કઈ આમાં દોષ જ નથી. માંડવ્ય, આ બધો દોષ ઓલા યમનો છે, જેણે મને ફાંસીની સજા આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અને એ જ સમયે માંડવ્ય ઋષિ તપોબળથી યમપુરીની અંદર જાય અને યમપુરીમાં જઈને કહે કે યમરાજ સાવધાન 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 કરે છે. અને યમરાજ બહાર નીકળે, માંડવ્ય ઋષિને જોવે, વંદન કરે છે. કહ્યું બાપજી અહીંયા આવવાનું કારણ? કહ્યું બતાવો મારું એવું ક્યું પાપ છે કે જેના કારણે મને ફાંસીની સજા મળી. યમરાજા કહે છે હે ઋષિવર, યમ મારા દૂતોથી કોઈ ભૂલ અપરાધ થયો હોય તો હું માફી માંગુ. માંડવ્ય ઋષિ કહે કે નહીં, બતાવ મારો એવો કયો અપરાધ છે જેના કારણે મને ફાંસીની સજા મળી. યમરાજા દૂતોને કહે છે કે જો એના પુણ્ય ને પાપ શું છે. અને જ્યાં એ ખાતા જોવે છે ને પુણ્યના પાપમાં, તો માંડવ્ય ઋષિનું ચારે બાજુ પુણ્ય જ છે, ક્યાંય પાપ નથી. અને એ સમયે યમરાજા પોતાના પાપને છુપાવવા માટે, પોતાના અપરાધને છુપાવવા માટે માંડવ્ય ઋષિ પાસે ખોટું બોલે છે. માંડવ્ય ઋષિને કહે કે એક વખત તમે 5 વર્ષના હતા ને ત્યારે તમે એક ઈયળને સૂઈ ભોકેલી હતી અને એ સૂઈ ભોકેલી હતી ને એ પાપના કારણે તમને આજ ફાંસીની સજા મળી.
માંડવ્ય ઋષિ કહે, નીતિ એમ કહે છે કે 5 વર્ષ સુધીનું બાળક કોઈ પણ પ્રકારનું પાપ કરે ને તો એને પોતાને ભોગવવું ન પડે, કાં તો એને સ્વપ્નમાં ભોગવવું પડે અને કાં તો એના માતા પિતા ભોગવે. 5 વર્ષ સુધીનું બાળક કોઈ કર્મ કરે તો એના માતા પિતાને ભોગવવું પડે અને કાં તો એ સ્વપ્નમાં ભોગવે. ઘણી વખત આપણે જોયું હોય, નાનકડું બાળક ઘોડિયામાં હિચકતું હોય ને રોતું હોય, ઘણીવાર સૂતું હોય અને રોતું હોય. એનું કારણ કે પૂર્વ જન્મનું કર્મ એ ભોગવતા હોય એટલા માટે. માંડવ્ય સાપાદ ભગવાન. માંડવ્ય ઋષિ કહે છે કે યમરાજ, તારા પાપને છુપાવવા માટે મને ખોટું સમજાવ છો. હાથમાં જલ લઈને કહે છે, માંડવ્ય સાપાદ ભગવાન, હું તને શ્રાપ આપું છું. અને જ્યાં હાથમાં જલ લઈને શ્રાપ આપવાનું કે ને, ત્યાં તો યમરાજા એના ચરણમાં પડી એના પગ પકડીને કહે કે બાપ, જે પણ શ્રાપ આપો એનો વાંધો નહીં, પણ 3 શ્રાપ મને નહીં આપતા. માંડવ્ય ઋષિ કે જલ્દી બોલ, ક્યાં 3 શ્રાપ ન આપું? કહ્યું કે હું દાસી પુત્ર ક્યારેય ન બનું, હું રાજા ક્યારેય ન બનું, અને હું શ્વાન, હું કૂતરાની યોનિમાં ક્યારેય ન જાઉં. આ 3 શ્રાપ નહીં આપો, બાકી જે આપો તે મને મંજૂર છે. માંડવ્ય ઋષિ કહે કે મને શ્રાપ યાદ જ નતા, જા હું આ 3 શ્રાપ આપું છું તને. માંડવ્ય સાપાદ ભગવાન, પ્રજા સંયમનો યમઃ. प्रातः क्षत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुता. મૈત્રેય ઋષિ કહે છે કે હે વિદુરજી, એ માંડવ્યના શ્રાપના કારણે તમે પહેલા જન્મની અંદર દાસી પુત્ર સત્યવતીને ત્યાં પુત્ર બનીને આવો છો, દાસીને ત્યાં પુત્ર બનીને આવો છો અને દાસી પુત્ર થઈને ઓળખાવ છો. બીજો તમારો જન્મ ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર રૂપે થયો છે. તમે હતા ને તમારો જન્મ થઈ ગયો અને એ રાજા બન્યા અને ખૂબ એને ભોગવવું પડ્યું. અને ત્રીજો જન્મ તમારો જ ઓલું સ્વર્ગારોહણના સમયે સવારની કથામાં આવી ગયું. ધર્મરાજને ઓલું શ્વાન કૂતરું એની સાથે ગયું હોય, એ ત્રીજો અવતાર. માંડવ્ય શાપાદ ભગવાન, પ્રજા સંયમનો યમઃ. प्रातः क्षत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुता.